The aim of the video is representation of the function solved by a problem. This is the given problem. For this problem, represent the function f by a set of ordered pair in a table form, an arrow diagram, and in a graph. Welcome to my channel. In this video, we will discuss about the representation of the function by a problem. இந்த வீடியோவில் நம்ம சார்புகளை குறிக்கும் முறையை ஒரு கணக்கின் மூலமாக பார்க்க போகிறோம். Exercise 1.4 second problem. Let function f is defined between a to b be a function defined by f of x equal to x by 2 minus 1 where a equal to 2, 4, 6, 10, 12, b equal to 0, 1, 2, 4, 5, 9. Represent the function by using the following four methods. The function f is defined between a to b. A is a domain, b is a codomain. A set is given, a equal to set of all elements. B is a codomain, b set is given with the set of all elements. And function f of x also defined f of x equal to x by 2 minus 1. Our aim is represent the function f of x using the following four methods. பயிற்சி 1.4 ரெண்டாவது கணக்கு. சார்பு என்பது a கணத்திலிருந்து b கணத்துக்கு வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. சார்பு f of x equal to x by 2 minus 1 என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. a கணம் a என்பது மதிப்பகம். மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்புகள் 2, 4, 6, 10, 12. b என்பது துணை மதிப்பகம். துணை மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்புகள் 0, 1, 2, 4, 5, 9. மதிப்பகம் துணை மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்புகள் கணத்தில் உள்ள உறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. சார்பு f of x-ஐ கீழ்கண்ட 4 முறைகளில் குறிக்கவும். இதுவே கணக்கு. The problem is given and function f of x also defined. Represent the function f by following four methods. First one is represent the function by set of ordered pairs. Second one is represent the function by a table form. Third one is represent the function by an arrow diagram. Fourth one is represent the function by a graph. கணக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சார்பு f of x வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. represent the function f சார்புகளை கீழ்கண்ட 4 முறைகளில் குறிக்கவும். முதல் முறை வரிசை ஜோடிகளின் கணம். சார்புகளை வரிசை ஜோடிகளின் கணத்தில் குறிக்கவும். இரண்டாவது முறை சார்புகளை அட்டவணை முறையில் குறிக்கவும். மூணாவது முறை சார்புகளை அம்புக்குறி படம் வடிவில் குறிக்கவும். நாலாவது முறை சார்புகளை வரைபடத்தில் குறிக்கவும். இதுவே கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 4 கேள்விகளாகும். Solution of the problem. So these are the data given in the problem. Function f is defined between a set to b set. A set is given with the set of all elements. This is called domain. B set is given with the set of all elements. This is called codomain. Function f of x also given x by 2 minus 1. So first our aim is
find the images of the elements of the domain. So substitute each element in the function, we get the images. That images belongs to the codomain. So first find the images of the elements of the domain using the function f of x. இந்த கணக்கின் தீர்வை எவ்வாறு காண்போம் என்பதை பார்ப்போம். இது கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களாகும். ஃபங்க்ஷன் f a to b வரையறை செய்யப்பட்டு கொடுத்துருக்காங்க. a செட்டு கொடுத்துருக்காங்க, வித் செட் ஆஃப் ஆல் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது பேர் மதிப்பகம். b செட் கொடுத்துருக்குறாங்க, இதுலேயும் உறுப்புகள் உள்ளது. இது துணை மதிப்பகமாகும். சார்பு x/2 -1 கொடுத்துருக்காங்க. முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, மதிப்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் இந்த சார்பில் பிரதியிட்டு நாம் நிழலுருவை காண வேண்டும். அந்த நிழலுரு துணை மதிப்பகத்தில் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு உறுப்பையும் மதிப்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் சார்பில் பிரதியிட்டு அதன் நிழலுருவை காண வேண்டும். இதுவே நம்ம ஃபஸ்ட்டு செய்ய வேண்டிய செயலாகும். First find the image of the elements of the domain. So first element is 2. Substitute the element 2 in the function. In the place of x, substitute 2, we get f of 2. So function is x/2 -1. In the place of x, substitute 2, we get 2/2 -1. 2 divided by 2 equal to 1. 1 minus 1 equal to 0. 0 is the image of the element 2. 0 also belongs to the codomain. So already function is given, function is defined. So this is also satisfy the function condition. Image exists and image is unique. Image belongs to the codomain. Next, substitute the second element 4 in the function f of x. In the place of x, substitute 4, we get f of 4. In the function place of x, substitute 4, we get 4/2 -1. That is 4 divided by 2, we get 2. 2 minus 1, we get 1. So 1 is the image of the element 4. 1 also belongs to the codomain. So next codomain element is 6. Substitute the 6 in the function f of x, we get f of 6. So in the place of x, substitute 6, we get 6/2 -1. That is equal to 6 divided by 2, we get 3. 3 minus 1 equal to 2. 2 is the image of 6. 2 also belongs to the codomain. So image also exists. Image also belongs to the codomain. Image also unique. So function is already defined. அடுத்தது மதிப்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பின் நிழலுருவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு 2. இந்த 2 சார்பில் பிரதியிடும்போது எக்ஸ் ப்ளஸில் 2 போட்டால் எஃப் ஆஃப் 2 கிடைக்குது. எஃப் ஆஃப் 2 கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எஃப் ஆஃப் 2வின் நிழலுரு என்னன்னு காண போகிறோம். ஸோ எஃப் ஆஃப் 2 ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸில் 2 சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறோம். 2 பிரதியிட்டால் 2/2 -1 வருது. 2 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 1 வருது. 1 - 1 0. 0ங்கிறது 2இன் நிழலுரு ஆகும். 0 துணை மதிப்பகத்திலும் இருக்குது. அடுத்தது மதிப்பகத்தில் உள்ள 4 எடுத்துக்கிறோம். 4 எடுத்து சார்பில் பிரதியிடும்போது எஃப் ஆஃப் 4 கிடைக்குது. இந்த பிளேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்லேயும் 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் 4 ஈக்குவல் டு இந்த பிளேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ண 4/2 -1 வருது. 4 2ஆல் வகுத்தோம்னா 2 கிடைக்குது. 2 - 1
1 வருது. 1 வந்து 4இன் நிழலுரு ஆகும். 1 வந்து துணை மதிப்பகத்திலையும் இருக்குது. அடுத்து மதிப்பகத்தில் உள்ள 6 எடுத்து சார்பில் பிரதியிடும்போது f ஆஃப் 6 வருது. எக்ஸ் ப்ளஸில் 6 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். f ஆஃப் 6 ஈக்குவல் டு x/2 - 1. எக்ஸ் ப்ளஸில் 6 போட்டோம்னா 6/2 -1. 6 2ஆல் ஊற்றோம்னா 3. 3 - 1 2 கிடைக்குது. 2 6இன் நிழலுரு ஆகும். 2 வந்து துணை மதிப்பகத்தில் இருக்குது. ஸோ மதிப்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் சார்பில் பிரதியிட்டு அது நிழலுரு கண்டுபிடிக்கணும். நிழலுரு வந்து துணை மதிப்பகத்தில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஃபைண்ட் த இமேஜ் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த domain 10. So find the image of the element 10. So 10 substitute in the function, we get f of 10. Function substitute in the place of x, substitute 10, we get 10/2 minus 1. 10 divided by 2, we get 5 minus 1. 5 minus 1, we get 4. 4 is the image of 10. 4 also belongs to the codomain. Next domain element is 12. 12 substitute in the function, we get f of 12. So find the f of 12 value. Substitute the 12 in the function. In the place of x, we get 12/2 minus 1 equal to 12 divided by 2, you get 6. 6 minus 1 equal to 5. 5 is the image of 12 and 5 also belongs to the codomain. So substitute all the domain elements in the function, we get the images of the elements. That images also belongs to the codomain. மதிப்பகத்தில் உள்ள அடுத்த உறுப்பு 10. 10 வந்து சார்பில் பிரதியிடும்போது f of 10 கிடைக்கிறது. இந்த பிளேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்லையும் 10 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். ஸோ f of 10 ஈக்குவல் டு x/2 - 1. ஸோ இந்த பிளேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் 10 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 10/2 - 1. 10 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 5 கிடைக்குது. 5 - 1 ஈக்குவல் டு 4. 4 வந்து 10இன் நிழலுருவாகும். 4 வந்து துணை மதிப்பகத்திலையும் இருக்குது. அடுத்தது மதிப்பகத்தில் அடுத்த உறுப்பு 12. 12 இந்த சார்பில் பிரதியிடும்போது f of 12 கிடைக்குது. அடுத்து f of 12 கண்டுபிடிக்க போகிறோம். f of 12 ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸில் 12 சப்ஸ்டியூட் பண்ண 12/2 - 1. 12 divided by 2 ஈக்குவல் டு 6 கிடைக்குது. 6 - 1 5. 5ங்கிறது 12இன் நிழலுரு ஆகும். இப்போ 5 வந்து துணை மதிப்பகத்திலும் இருக்குது. ஸோ மதிப்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் சார்பில் பிரதியிடும்போது அது நிழலுரு கிடைக்கிறது. நிழலுருக்கள் அனைத்தும் துணை மதிப்பகத்தில் உள்ளன. Representation of the function by set of ordered pairs. Next we are find the representation of the function for set of ordered pairs. A is a domain, B is a codomain. Substitute the domain value in the function, we get the images. So image of 2 is, that is f of 2 equal to 0. Image of 4, f of 4 equal to 1. Image of 6, f of 6 equal to 2. Image of 10, f of 10 equal to 4. Image of 12, that is f of 12 equal to 5. So substitute the domain value in the function, we get the images. So 0, 1, 2, 4, 5 are images, that is belongs to the codomain. Next we are find the set of ordered pairs. அடுத்து சார்புகளை எவ்வாறு வரிசை ஜோடிகளின் கணமாக குறிக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம். ஏ வந்து ஏ செட் கொடுத்துருக்குறாங்க, இது வந்து மதிப்பகம். பி செட் கொடுத்துருக்காங்க, இது துணை மதிப்பகம். மதிப்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் சார்பில் பிரதியிடும்போது நம்மளுக்கு அதோட நிழலுருக்கள் கிடைக்கிறது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அதனோட நிழலுருலாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ 2இன் நிழலுரு 0, 4இன் நிழலுரு 1, 6இன் நிழலுரு 2, 10இன் நிழலுரு 4,
12 நிழலுறு 5, 0 1 2 4 5ங்கிறதெல்லாம் நிழலுறுக்கள். இது வந்து துணை மதிப்பகத்தில் இருக்குது. அடுத்து நம்ம வரிசை ஜோடிகளின் கணம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். The function f can be represented as a set of ordered pairs. Next we write the function f as a set of ordered pairs. Set of ordered pair means it contains two elements. First element is domain element and second one is its image separated by commas. So 2 is a domain element and its image is 0. So that is 2, 0 is first ordered pair. 2, 0. Next 4 is the domain element and its image is 1. So 4, 1 is the next ordered pair. 6 is the domain element and image is 2. 6, 2 is the next ordered pair. 6, 2. 10 is the domain element, image is 4. 10, 4 is the next ordered pair. 12 is the domain element and image is 5. 12, 5 is the next ordered pair. So this is the set contain all ordered pair. So function can be represented as a set of ordered pair. This is the way of writing the function as a set of ordered pairs. அடுத்தது சார்பை எவ்வாறு வரிசை ஜோடிகளின் கணமாக எழுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வரிசை ஜோடி அப்படிங்கிறது மதிப்பகத்தில் உறுப்பையும் அதன் நிழல் உருவையும் ப்ராக்கெட் போட்டு கமா போட்டு எழுதுறது பேர் ஜோடியாக எழுதுறது பேர் தான் வரிசை ஜோடி. ஸோ 2 மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்பு 0ங்கிறது அதனோட நிழல் உருவு, 2, 0ங்கிறது முதல் வரிசை ஜோடி ஆகும். ஃபங்க்ஷனை இப்படி சார்பை நம்ம இப்போ எழுதுனா f = 2, 0ங்கிறது முதல் வரிசை ஜோடி. 4 மதிப்பகத்தில் உறுப்பு, அதன் நிழல் உரு 1. 4, 1ங்கிறது அடுத்த வரிசை ஜோடி. மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்பு 6, அதன் நிழல் உரு 2. 6, 2ங்கிறது அடுத்த வரிசை ஜோடி. மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்பு 10, அதன் நிழல் உரு 4. 10, 4ங்கிறது அடுத்த வரிசை ஜோடி. மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்பு 12, அதன் நிழல் உரு 5. 12, 5ங்கிறது அடுத்த வரிசை ஜோடி. ஸோ இவ்வாறு சார்பை வரிசை ஜோடிகளின் கணமாக எழுதலாம். இதுவே சார்பை வரிசை ஜோடிகளின் கணமாக எழுதும் முறையாகும். நெக்ஸ்ட்டு ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் பை டேபிள் ஃபார்ம். த கிவன் ஃபங்க்ஷன் f can be represented in a tabular form as given below. Now we are going to write the function f in the form of table as given below using the following datas. A is the set of all elements is called domain. B with the set of all elements is called codomain. And also already we find the images of the elements of the domain. These are the images of the elements of the domain. Using the domain value and its image value, we draw a table that is called the tabular form of the given function f. அடுத்து சார்புகளை எவ்வாறு அட்டவணை பயன்படுத்தி அட்டவணையில் குறித்தல்ங்கிற பார்க்க போகிறோம். ஃபங்க்ஷன் f கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம இப்போ அட்டவணை முறையை பயன்படுத்தி அட்டவணையில் குறிக்க போகிறோம். ஏ கணம் என்பது மதிப்பகம் கொடுத்துருக்காங்க கணக்கில். பிங்கிறது துணை மதிப்பகம், இது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்புகளின் நிழல் உருக்களை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம். மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்புகளையும் அதன் நிழல் உருக்களையும் பயன்படுத்தி இதை அட்டவணைப்படுத்த போகிறோம். அட்டவணையில் எழுதுகிற முறையே அட்டவணை முறையாகும். This is the way of writing a function in the table form. In the table, first write the first row is the x value, that is domain values. Second row is the f of x value.
that is the image of the x value. F of x also belongs to the codomain. X is the domain value. First write the domain values, that is set of a values 2, 4, 6, 10, 12. Next find the f of x value. Write the f of x value. So x equal to 2, find the image of 2. 2 substitute in the function, we get f of 2. F of 2 equal to 0. So write 0 is the image of 2. Next x value is 4. Substitute in the function, we get f of 4. F of 4 equal to 1. 1 is the image of 4. Next x value 6. Substitute in the function, we get f of 6 equal to 2. Substitute 2. 2 is called the image of 6. Next x equal to 10. Substitute in the function, f of 10 equal to 4. 4 is called the image of 10. Next x value is 12. Substitute in the function, we get f of 12 equal to 5. So 5 is called the image of 12. So in the table, x value is the domain value. Next row is f of x, that is the image of x. So write the domain value and its image value in the table, that is called the tabular form. சார்புகளை அட்டவணைப்படுத்துதில்லை, இது மாதிரி ஒரு அட்டவணை போட்டுக்கணும். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோவில் எக்ஸ் எழுதிக்கணும், செகண்ட் ரோவில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிக்கணும். எக்ஸுங்கிறது மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்புகள், எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது நிழல் உருக்கள், எக்ஸின் நிழல் உருக்கள் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸில் உள்ள உறுப்புகள், அதாவது மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்புகள் தான் எக்ஸின் மதிப்பு. 2, 4, 6, 10, 12 இதை நம்ம எழுதிக்கணும். 2, 4, 6, 10, 12 வந்து எக்ஸின் மதிப்புகளை எடுத்துக்கணும். அடுத்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸோட நிழல் உருக்கு. இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் 2னா ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் எஃப் ஆஃப் 2 கிடைக்குது. எஃப் ஆஃப் 2 வந்து 0. ஸோ 0ங்கிறது 2இன் நிழல் உரு. எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 4 ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் எஃப் ஆஃப் 4 கிடைக்குது. எஃப் ஆஃப் 4க்கு 1. 1ங்கிறது 4இன் நிழல் உரு. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 6ங்கிற ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் எஃப் ஆஃப் 6 ஈக்குவல் டு 2 கிடைக்குது. 2 வந்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். இது வந்து 6இன் நிழல் உரு. அடுத்து ஃபங்க்ஷன் வந்து 10. அப்போ எஃப் ஆஃப் 10, எஃப் ஆஃப் 10 ஈக்குவல் டு 4. அப்போ 10க்கு 4 வந்து இமேஜ்னு எழுதிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் 12னா எஃப் ஆஃப் 12 ஈக்குவல் டு 5. 5ங்கிறது 12ஓட நிழலுரு ஆகும். ஸோ அட்டவணையில் ஃபஸ்ட்டு மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்பு எழுதிக்கிறோம், அடுத்து அதன் நிழல் உறுப்புகளை எழுதிக்கிறோம். இவ்வாறு மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்புகளையும் அதன் நிழல் உறுப்புகளையும் அட்டவணைப்படுத்துவதே அட்டவணை முறையாகும். நெக்ஸ்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் பை an arrow diagram. Let us represent the function f a to b by an arrow diagram. Function is defined between a to b. A set is called domain, b set is called codomain, and also already we find the image of the elements of the domain. So using the domain, codomain and its image value, we will draw the arrow diagram. சார்புகளை எவ்வாறு அம்புக்குறி படத்தில் குறித்தல்ங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஃபங்க்ஷன் வந்து a to b வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. a செட்டுங்கிறது மதிப்பகம், b செட் துணை மதிப்பகம். இதுக்கு முன்னாலே நம்ம வந்து மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்புகளின் நிழல் உருக்களை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம். 0, 1, 2, 4, 5ங்கிறது மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்புகளின் நிழல் உருக்கள் ஆகும். ஸோ மதிப்பகத்தில் உறுப்பையும் துணை மதிப்பகத்தின் உறுப்புகளையும் அதன் நிழல் உருக்களையும் பயன்படுத்தி நம்ம வந்து இப்போ ஏரோ டயக்ராம் அம்புக்குறி படம் வரைய போகிறோம். இட்ஸ் த வே ஆஃப் ரைட்டிங் எ ஃபங்க்ஷன் இன் எ ஏரோ டயக்ராம். திஸ் இஸ் த ஏ செட், திஸ் இஸ் த பி செட். இன் த ஏ செட் புட் த டொமைன் வேல்யூஸ், இன் த பி செட் புட் த கோடொமைன் வேல்யூஸ். ஸோ இந்த டொமைன் வேல்யூ அண்ட் கோடொமைன் வேல்யூ are connected by arrows. That is domain value 2 is connected with a and its image value. So image of 2 is 0. So 2 and 0 are connected by arrow.
So this is the way of writing a function in arrow diagram. Next, image of 4 is 1. So 4 and 1 are connected by arrow. This is the way of writing a function in arrow diagram. Next, image of 6 is 2. So 6 and 2 are connected by arrow. Next, image of 10 is 4. So 10 and 4 are connected by arrow. Next, image of 12 is 5. 12 and 5 are connected by arrow. So this is the way of representing the function by arrow diagram. This is called the arrow diagram. சார்புகளை அம்புக்குறி படத்தில் குறிக்கும் முறையில் ஏ கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளை மதிப்பகத்திலும் பி கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளை துணை மதிப்பகத்திலும் குறிக்க வேண்டும். சார்பு என்பது இரண்டு கணங்களுக்கு இடையில் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்பையும் அதன் நிழலுரையும் அம்புக்குறி மூலம் இணைப்பதே அம்புக்குறி படமாகும். 2இன் நிழலுரு 0 ஆகும். 2ஐயும் 0ஐயும் அம்புக்குறி மூலம் இணைப்பதே அம்புக்குறி படமாகும். 4இன் நிழலுரு 1. 4ஐயும் 1ஐயும் அம்புக்குறி மூலம் இணைக்கணும். 6இன் நிழலுரு 2. 6ஐயும் 2ஐயும் அம்புக்குறி மூலம் இணைக்கணும். 10இன் நிழலுரு 4. 10ஐயும் 4ஐயும் அம்புக்குறி மூலம் இணைக்கணும். 12இன் நிழலுரு 5. 12ஐயும் 5ஐயும் அம்புக்குறி மூலம் இணைக்கணும். இதுவே சார்புகளை அம்புக்குறி படத்தில் குறிக்கும் முறையாகும். Next, representation of the function by graphical form. The ordered pairs in the collection. So function f equal to, this is the collection of ordered pairs, are plotted as point in the xy plane. That is, this is the collection of ordered pairs with domain value and its image value. These points are plotted in the xy plane. That is, these points are plotted in the graph. And the set A set is the domain. This is taken in the x-axis. These values are marked in the x-axis. And B set is the codomain. This is taken in the y-axis. So B values are marked in the y-axis. So next, draw the graph. அடுத்து சார்புகளை எவ்வாறு வரைபட முறையை பயன்படுத்தி வரைபடத்தில் குறித்தல்னு பார்க்க போகிறோம். ஆர்டர்டு பேர் வரிசை ஜோடிகள் கணம் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம். இந்த வரிசை ஜோடிகள் கணத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வரிசை ஜோடியையும் புள்ளிகளாக பிளாட்டஸ் பாயிண்ட் புள்ளிகளாக XY பிளேனில் XY தளத்தில் குறிக்க வேண்டும். அதாவது ஒவ்வொரு வரிசை ஜோடிகளையும் புள்ளிகளாக வரைபடத்தில் குறிக்க வேண்டும். ஏ கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளை x அச்சில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பி கணத்தில் உள்ள உறுப்புகளை y அச்சில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். புள்ளிகளை வரைபடத்தாளில் புள்ளிகளாக குறித்து அந்த புள்ளிகளை இணைக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு வளைவரை கிடைக்கும். அதுவே சார்பின் வரைபடமாகும். In the graph, this is the x-axis, this is the y-axis. In the x-axis, we take the domain values, and in the y-axis, we take the codomain values. In the x-axis, each centimeter equal to 2 units. 1 centimeter equal to 2 units we taken in the x-axis. In the y-axis, 1 centimeter equal to 2 units. We are taken 2 units. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Here also 2, 4, 6, 8, 10, 12. Next, already we find the points. These are the ordered pair. We are plotting as a points. Here 2, 0 is the point. 2 is the domain value, that is x-axis value. 0 is the image of the 2, that is in the y-axis. So first plot the point 2, 0. 2 is in the x-axis and 0 in the y-axis. So this is the point 2, 0. Next point is 4, 1.
So 4 in the x-axis, 1 in the y-axis. So this is the 4. 1 is between 0 and 1. This is the 1. This is the 1. 1 and 4. Connecting point is 4 and 1 connecting point. This is the point. This is called 4, 1. Next point is 6, 2. X-axis 6, y-axis 2. So intersecting point is 6 and 2 intersecting point is, this is the point 6, 2. Next one is 10, 4. In the x-axis 10, y-axis 4. This is the 10 and 4. This is the point. 10 and 4 are intersecting point. That is called 10, 4. Next 12 and 5. X-axis 12 and the 5 is between 4 and 6. This is the 5. So 12 and 5. 12 and 5 intersecting point is, this is the point. 12 and 5 intersecting point is 12, 5. So these are the 5 points are plotted in the graph, and connect these all the points, we get the graph of the function. This is called the graph of the function. This is the representation of the function by graph. This straight line denote the function f of x equal to x by 2 minus 1. So this is the way of writing a function in a graph. சார்புகளை எவ்வாறு வரைபடத்தில் குறித்தல்னு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து x அச்சு, இது y அச்சு. x அச்சில் வந்து மதிப்பகத்தின் உறுப்புகளை x அச்சில் எடுத்துக்கிறோம். துணை மதிப்பகத்தின் உறுப்புகளை y அச்சில் எடுத்துக்கிறோம். x அச்சில் 1 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு 2 யூனிட்னு எடுத்துக்கிறோம். 2, 4, 6, 8, 10, 12ன்னு 2 எடுத்துக்கிறோம். y அச்சில் 1 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு 2 யூனிட். இதுலேயே 2 எடுத்துக்கிறோம். 2, 4, 6, 8, 10, 12ன்னு 2 எடுத்துக்கிறோம். இது மையப்புள்ளி 0. இப்போ அந்த புள்ளிகள் எடுத்துக்கிறோம். ஆல்ரெடி இந்த புள்ளிகள் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறோம். இந்த புள்ளிகள் தான் வந்து வரிசை ஜோடிகள். வரிசை ஜோடிகளை புள்ளிகளாக வரைபடத்தில் குறிக்க போகிறோம். முதல் புள்ளி வந்து 2, 0. x அச்சு 2, y அச்சு 0. x அச்சில் 2 எடுத்துக்கிறோம். y அச்சு 0ங்கிறது இந்த 0. இது ரெண்டு வெட்டிக்கிற புள்ளி வந்து இது வந்து 2, 0. நெக்ஸ்ட்டு 4, 1. x அச்சில் 4, y அச்சில் 1. 1ங்கிறது 0க்கும் 2க்கு நடுவில் உள்ள புள்ளி 1. 1ம் 4 இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட். வெட்டிக்கிற புள்ளி வந்து 4, 1. நெக்ஸ்ட்டு 6, 2. x அச்சில் 6, y அச்சில் 2. 6ம் 2 வெட்டுக்கிற புள்ளி 6, 2. நெக்ஸ்ட்டு 10, 4. x அச்சில் 10, y அச்சில் 4. 10ம் 4 வெட்டிக்கிற புள்ளி 10, 4. நெக்ஸ்ட்டு 12, 5. x அச்சில் 12, y அச்சில் 5ங்கிறது 4க்கு 6க்கு நடுவில் 5 வருது. 5 and 12 ரெண்டு வெட்டிக்கிற புள்ளி வந்து intersecting point is 12, 5. So these are the points. எல்லா புள்ளிகளையும் குறிச்சிட்டோம். வரிசை ஜோடிகளை புள்ளிகளாக குறிச்சிட்டோம். இந்த புள்ளிகளை இணைக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு நேர்கோடு கிடைக்குது. இந்த நேர்கோடு தான் சார்பு f of x equal to x by 2 minus 1ங்கிற குறிக்கிற வரைபடமாகும். இந்த நேர்கோடு சார்பின் வரைபடமாகும். ஸோ இதுவே சார்புகளை வரைபடத்தில் குறிக்கும் முறையாகும்.